حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے نے اے میرے صحابہ کیا تسی جان دے ہو خطرناک سخت ترین بہتان جھوٹ کی ہوندا ہے؟ فرمایا اے غیبت ہے، اے چگلی ہے، لوکاں دے درمیان فلسفہ اپنے پیر دے متعلق فساد برپا کرنو چگلی کہندے نے، او دی عدم موجودگی دے اندر او دی عزت تے حملہ کرنا، اپنی زبان دے وچوں ایسیاں گلاں کڈنیاں جڑیاں انہوں پسند بھی کوئی نہیں، انہوں چگلی کہندے نے، چگلی کہندے نے، تے چگلی خور بندہ بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ یہ روایت مسلم دے اندر آندی ہے۔ آؤ اگے میرے پیغمبر دا تیسرا فرمان سنیے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے نے، توجہ میرے وال، میں اسی اللہ دے پیغمبر کو ایک دن بیٹھے تے میرے پیغمبر دے کول اسی سارے صحابہ بیٹھے ہاں تے اکو دم بدبو کسے جناب مرے مردے مردار گوشت دی آن لگ گئی ہے، بدبو آن لگ گئی ہے، تیری بدبو اتنی سخت ہے جناب اپنے منہاں تے اپنے چہریاں تے اسی کپڑے لے لے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ جڑی بدبو آ رہی ہے جان دیو کس چیز دی بدبو ہے؟ تے میرے پیغمبر دے صحابہ خاموش رہنے، آپ فرماندے نے ہذہی ریح الذین یغتابون المؤمنین، آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے اونا لوکاں گندیاں دی بدبو آ رہی ہے جڑے ایمان والے آدیاں چگلیاں کر رہے نے۔ فرمایا جڑے ایمان والے آدیاں چگلیاں کر دے نے انہاں دی بدبو ہے۔ نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مردار کھا رہے نے تے انہاں دے مردار دی بدبو انہاں دے منہاں وچوں تواڈے تک پہنچ رہی ہے۔ کسے دا دل کردا ہے میں اردہ گوشت کھاں، ایتھے تے مسیا نہیں کھاندا، مسیا نہیں کھاندا جاندا، مردار کھائے گا کوئی؟ ہر دوسرا تیسرا بندہ مردار کھا رہا ہے، مردار، چاہے وہابی بریلوی سنی اپنے مسلمان بھرا دا مردے دا گوشت کھا رہا ہے، چگلیاں کر کے غیبتاں کر کے۔ اور دسو میرے مسلمانوں جتھے چگلیاں ہون غیبتاں ہون اتھے برکتاں اٹھ جاندیاں، اللہ دی رحمت نہیں آندی۔ جتھے نحوستاں پھیلن تے ایک دوسرے دیاں نفرت والیاں گلاں کیتیاں، چگلی کو سچ کام ہے، چگلی کو اللہ رسول دی قربت دی زبان دی الفاظ تے مفہوم تے اس دا جناب اللہ پاک دے قریب کرن دا نام ہے۔ چگلی شیطان والوں، غیبت بھی شیطان دا فتنہ ہے، تے یقین جانو سکا بھرا سکے ویر دیاں چگلیاں کیتی جاندا ہے، سکی بھین کر دیئے تے باہر محلے دیاں بیبیاں آ کے بندے دے کناں وچ گل پاندی تیرا بندہ انجدا، بی دے گل پاتی تیرا بندہ انجدا، ادھروں بندے دے پاتی تیری جناب عورت فلاں جگہ تے سی، تے دو خامت تے بی یعنی دو جوڑے دے درمیان خامت تے بیوی دے درمیان لڑائی کرا دیتی، جھگڑا کرا دیتا تے انہوں سکون ہو گیا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے شیطان خوش ہوندا ہے جدو ایک خامت تے بیوی نو لڑایا جاندا ہے، وہ اپنے چیلیاں نو کہندا فلان دا بھی تو کام کر کے آیا، تو کیڑی کاروائی کر کے آیا؟ تے ایک کہندا جناب میں بڑا چنگا کام کر کے آیا، تو کی کر کے آیا؟ کہندا میں ایک خامت تے بیوی دے درمیان جھگڑا کرا کے آیا ہاں، ایک خامت تے بیوی دے درمیان چگلی غیبت دے ذریعے انہاں نو ایک دوسرے تو دور کر کے آیا۔ تے شیطان اٹھ پیندا کہندا میرے نال جفی پا، میرے نال آ کے مینوں مل، تو بڑا چنگا کام کر کے آیا ہے۔ تے اللہ جاندا ہے اے شیطان دے چیلے نے، تے کئی انساناں وچ بھی شیطان دے چیلے نے، بیبیاں وچ بھی شیطان دے چیلے نے جڑے شیطان دا کام کیتی جاندے نے۔ شیطان نو ضرورت ہی نہیں پہ رہی، یہ بندے ہی کیتی جاندے نے۔ تو جو میرے وال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے یاد رکھو ہن میں ایک گل معاشرے دی نہیں کرن لگا، میں تواڈے سامنے جناب صدیق دی گل کرن لگا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق دی، جناب عمر فاروق دی۔ کون صدیق نے کون فاروق اعظم نے جنہاں دے بارے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، جنہ
जिन्हों मेरे नबी दी जुबान ने जनती आख्या है, जिन्हां दे जनती होण दे अंदर शक कोई नहीं, जिन्हां दे जनती होण दे अंदर कोई शक नहीं, उन्हां दे मुतालिका मेरे पैगंबर ने की अल्फाज बोले ने। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद सल्लल्लाहु अलैहि सिलसिला अहादीसे सही अंदर हदीस आंदी है, तवज्जो रखिए। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने अहले अरब दा एक बहुत बड़ा खासा हुंदा सी, जदों वो जांदे सन ना किसी सफर ते वो एक दूसरे दे नाल तामन करया करदे सन, किसी नूं रोटी दे देनी, किसी ने फलां नूं खाना खिला देना, रस्ते अंदर इस तरीके नाल सफर करदे सन। ते एक सफर ते जनाबे सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, एक सफर ते जनाबे फारूक आजम भी नाल ने, ते मेरे पैगंबर भी नाल ने, और जनाबे सिद्दीक ते फारूक दा एक खादम भी नाल है। ते खादम नूं नींद आई है ते जनाबे फारूक आजम ने उन्होंने पहले पाबंद किया, उस खादम नूं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाबंद किया भी अल्लाह दे बंदे समी थोड़ा कू ते खाना खुना पका लवी, ते सानू नींद आई, असीं नींद पूरी करन लगे आ। रवायत सिलसिला हदीस सहीहा दे अंदर खादम भी सौ गया, अबू बकर भी सौ गया, उमर भी सौ गया रजी अल्लाह तआला नुमा। ते काफी देर आराम करन तो बाद जदों सैयदना फारूक आजम बेदार होए, हजरत उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक बेदार होए, ते की वेखिया वो खादम भी सौ रहा ते गहरी नींद सौ रहा है। उन्होंने जगाया ते आपस अंदर हजरत अबू बकर ते उमर कहन लग गया, वेखो ना जनाब ये साडा खादम है ते सुता इंज पिया जिवें घर दी नींद दा मुकाबला पिया करदा है। ते उन्होंने जगाया ते क्या जनाब जाके अल्लाह दे पैगंबर नूं सलाम कह, अल्लाह दे नबी दे खैमे दे अंदर चला जा ते उन्हां दे कोलों सालन रोटी वास्ते लैके आ। ते अल्लाह दे पैगंबर कोल खादम गया है, दोना शेख खैमदा ने सलाम आखिया, सोने महबूबा अबू बकर उमर जी सालन दी तलब पे करदे ने खाण वास्ते रोटी दे नाल। जदों पैगाम दे के खादम जुबान ने बंद कीती है ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने अबू बकर उमर नूं जाके कह दी सलाम मेरा, ते जाके एक खबर ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंच गई, जिहड़ी हजरत उमर फारूक हजरत सिद्दीक अकबर ने जुमले बोले खादम दे मुतल्लक भी सुता ही रहा है, सुता ही रहा है, ते इंज गहरी नींद दौराने सफर सुता जिवें घर सौंवीदा है, ते इहनूं ख्याल ही कोई नहीं, साडे वास्ते खाना ही नहीं तैयार कीता। ते मेरे पैगंबर तक भी एक गल पहुंच गई है, ते मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू बकर उमर नूं जाके कह दे, सलाम भी कह दे, नाल कह दे कि सालन ते तुसीं खा लिया है, ते हुण क्यों सालन मंग रहे हो, सालन ते खा लिया तुसां। फौरन आए अल्लाह दे नबी कोल, इनू कहंदे ने मुहब्बत, को कमी पेशी वेखी फौरन आकड़े नहीं, साडे विच कोई कमी आवे सी आकड़ जाने अभी असी कीता काम, तू की लगना सानू पुछण दा, असी जो मर्जी करिए तू साडा अफसर है। मेरे पैगंबर दे जनाब साहबा नू कमी नजर आई है, फौरन अबू बकर उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर हो गए, अल्लाह दे नबी जी सल्लल्लाहु दे नबी जी लगदा है कि साडे कोल कोई कमी हो गई है, कोई गलती हो गई है, असी सालन दी तलब कीती है ते तुसी क्या सालन ते तुसी खा लिया। ते अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया अपने खादम दा गोश्त तुसी खादा है कि नहीं। हालांकि इन्नी गल कीती नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोना यारा, सिर्फ इन्ना ही कहा कि घर वांग दी नींद सुता है। ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने ए मेरे प्यारे अबू बकर उमर जी तुसी अपने खादम दी चुगली कीती है। ते नाल मेरे पैगंबर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, लोगों मैनू कसम है उस ज़ात दी जिदे कब्ज़ा कुदरत अंदर मैं मुहम्मद दी जान है, मैं गोश्त इस दा तुहाडे दंदां अंदर महसूस कीता है तुसी इहदी। और जनाब अबू बकर फरमांदे ने अर्ज करदे ने सुनिया फिर बख्शिश तलब करो। ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने बख्शिश वास्ते इनू ही कहो जिदी बारे तुसी गल कीती है, और जब तक जिदी चुगली कीती है तुसी गीबत कीती है, जिसकी बुराई कीती है, जिन्नी देर तक ओ माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। ते मेरे भाइयों ये गलतियां कमियां साडे अंदर मौजूद ने, अल्लाह पाक दूर करम दी तौफीक अता फरमाए। ते इमाम अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाह फरमांदे ने गीबत कर्ज दे नालों भी ज्यादा सख्त है, चुगली कर्ज दे नालों भी ज्यादा सख्त है, क्योंकि कर्जा ते अदा हो जांदा है, लेकिन गीबत ते चुगली दी अदायगी जड़ी है हुंदी कोई नहीं, गीबत दी अदायगी नहीं हुंदी।
کیوں غیبت جنی دیر تک جدی کیتی ہے چگلی انہیں معاف نہیں کرنا، رب بھی معاف کرنا.